नमस्कार मो चैनल है केतो किसी मेजिकल लाइफ मु मु कौन मु रिमेडी आउ वैदिक स्विच वार्ड विषय रे भी कथा हुए आ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय रे भी कुए तो आज हूँ आपण आमे कौन करबा ना आज गोटे मु सुंदर बही पढ़ी डॉक्टर जोसेफ मोरफींकर बही को पाठ करबा आपण अवचेतन मनर शक्ति ये बहीटा को आज आमे पाठ करबा बहीटा बहुत सुंदर बही उड़िया रे जेहेतु ट्रांसलेट हेछि तो ता पूर्वरु कोइ रखछि माइंड हला हम दुई प्रकार गोटे हला कॉन्शियस माइंड आ गोटे हला सबकॉन्शियस माइंड तो से भितर कॉन्शियस माइंड तो सब जाग्रत मन बा चेतन मन आउ सबकॉन्शियस माइंड हला अर्ध जाग्रत मन बा अवचेतन मन आमर जाग्रत मन 10% काम करथाय अर्ध जाग्रत मन 90% काम करथाय जेते बेले आम जाग्रत मन जेते बेले आमे चेई की थाओ निदर सोई न था और जेते बेले आमे सोई भी पड़ू सेते बेले अर्ध जाग्रत मन काम करिथाय तो आमर गोटे जदि मशा कामुड़ी देला कि कुंडे हला ताहले अर्ध जाग्रत मन संगे संगे ताकू निर्देश करिथाय आउ जाग्रत मन जेते बेले जे पर्यंत आमे सुई पड़िन चेई कियो रहिचे से पर्यंत काम करथाय किंतु सबकॉन्शियस माइंड सबु बेले से काम करिथाय तो से विषय रे आज डॉक्टर जोसेफ मोरफी ए बहीटा को सुंदर भावरे लेखिछंती ताकू आमे पाठ करिबा तो लेखकंकर परिचय रखुची असंभव को संभव करि पारिबो अवचेतन मनर शक्ति ए पर्यंत जदि आपण एही शक्तिर प्रयोग करि नाहंती तेबे वर्तमान करी देखंतु जीवनर सबु समस्यार समाधान रहिछि आपनको अवचेतन मनर शक्ति पाखरे एही पुस्तक रे अवचेतन मनर शक्ति को व्यवहार करी असाध्य को साधन करिबा उपरे गुरुत्व दैछंती लेखक जोसेफ मोरफी मानविक सामर्थ्य आंदोलन रे डॉक्टर जोसेफ मोरफी जणे जणाशुना व्यक्तित्व विंश शताब्दी मध्य भाग आडकू सबुठारु ओ अधिक बिक्री होतबा बही गुड़िकर लेखक मानक मध्यरु मोरफी थिले अन्यतम जेम्स आलेन डेल कार्नेगी नेपोलियन हिल एवं नॉर्मन विंसेंट पिलेंको भली लेखक मानकर से आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं टनी रॉबिन्स जिग जिगलर एवं ऑल नाइटेंगल्स भली समसामयिक प्रेरणादायक लेखक एवं वक्तांकर पुरोगामी ताकर आध्यात्मिक लेखनी गुड़िकर लोकप्रियता दिन को दिन बढ़ी चली बही आपण अवचेतन मनर शक्तिर लक्ष लक्ष कॉपी बिक्री होईछि एवं 17टी भाषा रे अनुवादित होईछि एही बहीर प्रकाशन केबे बंद होई नाही एवं ए पर्यंत मध्य निजे निजर आर्थिक तथा बौद्धिक स्थिति रे उन्नति आनिबा पई चाहुतबा लोकमानक मध्यरे एहार चाहिदा बहुत अधिक डॉक्टर जोसेफ मोरफींकर दैवी शक्ति विषय रे विशेष ज्ञान थिला लॉस एंजेल्स रे से चर्च ऑफ डिवाइन रो मिनिस्टर डायरेक्टर थिबा समय रे हजार हजार लोक तांकर धार्मिक उपदेश सभा रे जोग दियंती लक्ष लक्ष लोक प्रतिदिन रेडियो रे प्रचारित होउतबा तांकर कार्यक्रम को सुनंती एवं से लेखिथिबा 30 रु अधिक बही को पाठक आज भी पसंद करती डॉक्टर मोरफी तांकर अभिभाषण रे दर्शाई थांती जे वास्तव रे लोक माने किपरि विशेष दृष्टिकोण को आपणे निज निज जीवन को संपूर्ण भाव रे परिवर्तन करि परिबे ए थिला लेखक परिचय तो आसंतु आगो को जिवा एही सब आपणक जीवन रे एही बही आपणक जीवन रे किपरि चमत्कार करि पारे मु देखिछि सारा विश्व रे सबु वर्गर लोकंक जीवन रे चमत्कार होई थाए आपणक जीवन रे मध्ये चमत्कार हबो जेतेबेले आपण निज अवचेतन मन बा सबकॉन्शियस माइंड रो चमत्कारी शक्ति को व्यवहार करिबा आरंभ करिवे एही बही आपनको शिखेइबा पई लेखा जाईछि जे आपनको अभ्यासगत चिंताधारा एवं भावनार रूपकल्प जीवन शैली आपनको भाग्य निर्धारण करिथाए कारण जने व्यक्ति तार अवचेतन मनरे जेपरी चिंता करे से सेभली
ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜଣେ ଲୋକ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହିଁକି ସୁଖୀ? ଜଣେ ଲୋକ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗରିବ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖରେ ଥାଏ? କାହିଁକି? ଜଣେ ଭୟାଳୁ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକର ସୁନ୍ଦର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବସ୍ତିରେ ଛୋଟ ଏକ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ? କାହିଁକି ଜଣେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ? ଜଣେ ବକ୍ତା କାହିଁକି ଚମତ୍କାର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଲୋକ ସେତେଟା ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପେଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଭଲ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନାସ୍ତିକ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଚଳାଚଳ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି? ଜଣେ ମହିଳା ସୁଖରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିରାଶୟରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଦେଇପାରିବ କି? ହଁ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସେଠାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏହି ବହି ଲେଖିବାର କାରଣ, ଏହି ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରେରିତ କଲା ତାହା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶାଳ ଆଧାରଭୂତ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଜୀବନର ମୌଳିକ ସତ୍ୟତାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ବହି ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ, ସମସାମୟିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଅଫିସରେ, ଘରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭାଷା ଭଳି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହି ପଢ଼ି ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ, ନିରାଶା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଫଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରିବେ ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଲ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଚମତ୍କାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ। ଅବଚେତନ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଚାରର ଏକ ଉଦାହରଣ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଜନିତ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲି। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ସାର୍କୋମା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି ତାହା ଏହି ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ।
ମୋ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ହୃଦବୋଧ କଲି ଯେ ରଚନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯିଏ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମୋର ଶରୀରର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରିଛି, ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିର ଆରୋଗ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାଦ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର କ୍ଷତ ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ କୁସଙ୍ଗତାର ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବେ। ଏକ ସୁଖପ୍ରଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଦର୍ଶାଇବ ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି କିପରି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସରଳ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଉପଯୋଗ କରିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ବହିକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କିପରି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଦେହ ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ଛୁଟେ। ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖବର ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଖଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ପରେ ଖବର ବାହାରୁଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିମାନର ପାଇଲଟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ନାଟକୀୟ ଉତ୍ତର ଖବରର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ପାଲଟିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ପ୍ରମାଣର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏସବୁରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଯେଉଁଭଳି କାମ ଥାଏ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି ଏବଂ କଥା ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କେମିତି? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ସହଜ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସରଳ ଢାଞ୍ଚା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହି ବହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ବହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିତ। ଏଠାରେ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ସରଳ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି। ଏହି ବହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଯେ କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଜିନିଷର ବିପରୀତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଭାଗରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ପାଇନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ଆପଣ ଏହି ବହିରେ ପାଇବେ। ଅବଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବାର କୌଶଳ ହିଁ ଏହି ବହିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ଏହି ବହିର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆଣିନଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଚେତନ ମନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ମାନସିକ ଚିତ୍ରପଟ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ନିୟମ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଧର୍ମରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସତ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସଦସ୍ୟତା, ପ୍ରଥା, ଉତ୍ସବ, ଉପାସନା, ଶ୍ଲୋକ, ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଯୋଗୁଁ। ଜୀବନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ମନର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାର ମନ, ଦେହ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେହିପରି ଥାଏ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଆଧାର ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଚେତନ ଅବତାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଳାଷ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତେ ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଭାଷିତ ପରିଣାମ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମାନସିକ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇ ଦେବି ଏବଂ ମୋର ଭାବନାତ୍ମକ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବି, ତେବେ ମୋର ଅଲ୍ସର ପୁଣି ଥରେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କୌଶଳ, ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ନିରାଶ, ପରାସ୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଫେସର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରିକି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ମନ କାମ କରିବ। ଏହି ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉପଚାର ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଏକା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚମତ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହି ଆସିଛି। ଜୀବନର ମହାନ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ।
ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ରୂପାନ୍ତରଣକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଚାର କରିବ, ଭୀତପ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବିଫଳତା, ନିରାଶା, ଅଭାବ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଆଜି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଧାରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ପଢ଼ାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ 1କୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ଧନ୍ୟବାଦ।